Good morning, students. Myself Yunus Meda, and today we will learn the unit number 5, Playing with Fire. Now, this is our 5th chapter of the English textbook of Standard 10th. The title indicate why we play with fire, and playing with fire means આગ સાથે રમવું. So, dear students, we have completed the 4th chapter, means 1 to 4th chapter we have already completed. This is the 5th chapter, the 5th unit, playing with fire, આગ સાથે રમવું. So today in this lesson we talk about fireworks, firecrackers, and how it works, how it catch fire. So before I start the lesson, you have to open your textbook. Then I read the line by line and I turn it in. I translate it into Gujarati. You have to check the line, all the lines, and you have to understand the lesson very easily. So, dear students, in unit number 5, playing with fire, I start the unit. Open your textbook and see the translation of each line which I make translate into Gujarati. Okay, we know that in our last month or in the recent month there is the festival, and well-known festival of our India is known the festival of light. We people call it Diwali or Deepavali. It is the favorite festival of Hindu people, or the North India is celebrated this festival with very excitement. So this festival, the festival of light, is called Diwali or Deepavali. We introduce this lesson how the fireworks works, or how the people playing with fire with a different kind of things, or with different kind of the crackers, and how it goes to the sky and give a light and sound also. The loud sound and the light came from the firecrackers. How they works we can know from this lesson. So I start the lesson now. One of our favorite festival in India is Deepavali or Diwali, as it is known in the north. ભારતમાં દિવાળી અથવા દીપાવલી, જેને આપણે દિવાળી કહીએ છીએ, તે લોકોનો મનપસંદ તહેવાર છે. There is nothing to match the excitement when crackers go off in the night sky with a loud bang and a brilliant shower of colors. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ કે રાતના આકાશમાં ફૂટતા જે ફટાકડા જે છે અને એના તેજસ્વી રંગોથી જે ઉત્તેજનની તોલે બીજું કોઈ આવે એવું નથી હોતું. Many of us might wonder how these fireworks are made. આપણા બધા ઘણા લોકોને એવો વિચાર તો આવતો હશે કે આ ફટાકડા કેવી રીતે બનાવવામાં આવતા હશે, and what goes into them, અને એમાં શું ભરેલું હશે. The physics and chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit. અહીંયા આપણે કહીએ કે આ ફટાકડાનું જે પદાર્થ વિજ્ઞાન છે અને જે રસાયણશાસ્ત્ર વિજ્ઞાન છે, તેમાં અવાજ અને પ્રકાશ એ કેટલું રસપ્રદ હશે, કેવી રીતના એ ભરેલું હશે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. The science of fireworks is technically called pyrotechnics, from the Greek word pyre meaning fire and techniques meaning an art. અહીં આગળ જે છે કે the science of fireworks is technically called pyrotechnics. અહીંયા જે ફટાકડાનું વિજ્ઞાન છે એને વિદ્યાર્થી મિત્રો તેને પાયરોટેકનિક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એમાં ગ્રીક વર્ડ છે આ, અને પાયર મિનિંગ, જે પાયરનો ગ્રીક અર્થ એવો થાય છે, ફાયર એટલે આગ થાય છે, અને ટેકનિક્સનું મિનિંગ થાય છે અહીંયા આગળ કળા, એટલે આગની કળા અથવા અગ્નિની કળા, એવી રીતે એને ઓળખવામાં આવે છે. Pyrotechnics include not only fireworks but also a whole range of devices that use similar material and principles
from safety mesh that we use every day to soil fluid rocket booster of the space shuttle. અહીં આગળ વાત કરવામાં આવી છે કે પાયરોટેકનિક્સ માત્ર ફટાકડામાં જ નહીં પણ તેના જેવા પદાર્થોના સિદ્ધાંતો પર ઉપયોગ કરે છે. તેવા સંસાધનો એટલે કે તેવા સાધનોનો વિશાળ શ્રેણીનો આની અંદર સમાવેશ થાય છે. આપણે રોજ ઘરની અંદર દિવાસળી વાપરતા હોઈએ છીએ ત્યાંથી માંડીને અવકાશયાનના જે સોલિડ ફ્યુઅલ એક્ટિવ બૂસ્ટર જે હોય છે ત્યાં સુધી આ પાયરોટેકનિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. The household match is considered a special pyrotechnic device. આપણા ઘરોની અંદર જે દિવાસળીનું યંત્ર એટલે જે મેચબોક્સ જોવા મળે છે એ વિશિષ્ટ પાયરોટેકનિક્સનું જ એક સાધન છે. As all the pyrotechnics effect, heat, smoke, light, gas and sound are present in it. કારણ કે તેમાં ગરમી, ધુમાડો, પ્રકાશ, વાયુ અને અવાજ જેવા પાયરોટેકનિક્સના બધા જ ગુણ એમાં સામેલ હોય છે. શાની અંદર તો આપણે ઘરોની અંદર જે દિવાસળી જે મેચબોક્સ આપણે જે સળગાવીએ છીએ એ પણ પાયરોટેકનિક્સનું એક સાધન ગણી શકાય કારણ કે તે પણ અહીંયા આગળ ગરમી, ધુમાડો, અવાજ, પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. તે એટલા માટે તેને આપણે પાયરોટેકનિક્સનું એક સાધન જ ગણી શકીએ છીએ. Some historians say that the black powder, the basic material used in fireworks, was invented in India. અમુક ઇતિહાસકારો એવું માને છે કે જે બ્લેક પાવડર છે જે કાળો પદાર્થ છે તેની શોધ ભારતમાં થઈ હોય તેવું માનવામાં આવે છે કારણ કે ફટાકડા ફોડવામાં અને આગ સળગવાની અંદર જે કાળો પદાર્થ મૂળભૂત રીતે વાપરવામાં આવે છે તેની શોધ ભારતમાં થઈ હોય તેવું માનવામાં આવે છે. સુક્રાંતિ written more than 2000 years ago. અને સુક્રાંતિ જે ખરા એમને 2000 વર્ષો પહેલાં એમને લખ્યું હતું હેઝ રેફરન્સ ટુ વેપન્સ સિમિલર ટુ ગન્સ એન્ડ પ્રોજેક્ટાઇલ વેપન્સ. અને તેમણે કહ્યું હતું કે બંદૂક અને તોપ જેવા શસ્ત્રોમાં આનો ઉલ્લેખ તેમ છતાંય છે. સામાન્ય રીતે અહીંયા જોવા જઈએ તો હાવેવર સામાન્ય રીતે ધ ચાઇનીઝ આર જનરલી કન્સિડરેડ ધ પાયોનિયર ઓફ પાયરોટેકનિક્સ. સામાન્ય રીતે ચાઇનીઝ લોકો પોતાની જાતને એવું માને છે કે તે લોકો આ બ્લેક પાવડરની શોધના પ્રણેતા છે. આ બ્લેક પાવડર તેમને શોધ્યો છે તેવું તે માને છે. These are said to have developed black powder more than 1000 years ago. અને તેઓ એવું માને છે કે હજારો વર્ષો પહેલાં 1000 વર્ષ પહેલાં તેમને આ બ્લેક પાવડર બનાવ્યો હોય તેવું કહેવામાં આવે છે. It took at least 200 years for the knowledge to spread to the west and it was only in 1242 that an English monk Roger Bacon revealed that formula for the black powder. અને એવું માનવામાં આવે છે કે ઓછામાં ઓછા 200 વર્ષો પહેલાં ઈસવીસન 1242માં રોજર બેકર નામના એક અંગ્રેજ સાધુએ આ બ્લેક પાવડરને નુસ્ખો જાહેર કર્યો હોય તેવું માનવામાં આવે છે. Some historians say that the black powder was invented in India before the 2000 years ago. It was written by the Sukranti. But here the Chinese people considered that they have invented the black powder before the 1000 years ago. And here that was the news was spread in India before the 200 years ago. It was the news came from the west. And right now after it was spread into the west direction and it was said by the Roger Bacon, one English monk, and he has declared that he has revealed the formula of the black powder before the 1000 years ago. He considered it such a dangerous substance that he wrote in the code language. અને અહીંયા આગળ આ રોજર બેકન જે અંગ્રેજ સાધુ છે તે એવું માને છે કે ખરેખર આ પદાર્થ બહુ ભયંકર છે, બહુ આમ જોવા જઈએ તો એ જોખમકારક પદાર્થ છે, એટલા માટે તેમને આ પદાર્થનો ફોર્મ્યુલા એ સાંકેતિક કોડ લેંગ્વેજમાં લખ્યો છે. Now the next paragraph. The basic formula of the black powder or the gunpowder has remained unchanged for centuries.
ઘણી સદીઓ સુધી આ જે ઘન પાવડર અથવા જે બ્લેક પાવડર કહેવાય છે તેનો ફોર્મ્યુલાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ કરવામાં આવ્યો નહોતો. આ બ્લેક પાવડર અથવા ઘન પાવડર બનાવવાના જે મૂળભૂત નુસ્ખો છે તેને સદીઓથી એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું નથી. ઇટ ઇઝ બ્લેન્ડ ઓફ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ and sulfur in the ratio of 75:15:10 by the weight. અને અહીંયા આગળ કહેવામાં આવે છે કે આ જે નુસ્ખો છે, આ જે એનો ફોર્મ્યુલા છે તે બનાવવામાં એક એનું મિશ્રણ છે. આ મિશ્રણમાં જેમાં પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, કોલસો અને સલ્ફરનું જે પ્રમાણ વજન આપેલું છે એ 75:15:10નું હોય છે. It is almost the perfect combination as it is and no further improvements or alternation need to be made. અને અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પ્રમાણથી બનેલું જે મિશ્રણ છે તે લગભગ ચોક્કસ છે અને તેમાં કોઈ સુધારો કે ફેરફારને અવકાશ નથી. કોઈ સુધારો કે ફેરફાર કરવાની કોઈ ક્ષમતા કે જરૂરિયાત નથી. Experts say that this might be the only chemical product still using the same age-old proportion and manufacturing techniques. અહીં આગળ કહે છે કે નિષ્ણાંતોનું એવું કહેવું છે કે કદાચ આ એકમાત્ર એક રાસાયણિક ઉત્પાદન છે કે તે હજુ એ જ જૂના પ્રમાણ અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરે છે. રસાયણ કેટલા નિષ્ણાંતો એવા છે કે જે એવું કહે છે કે આ એક રાસાયણિક પદાર્થ છે જેનો વર્ષો સુધી જે પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે એ જ પ્રમાણમાં એનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ લાવવો કે બદલાવ લાવવો જરૂરી નથી. This is the same kind of material which used before the 1000 years ago and there is no need of any kind of improvement or change in this formula. That's why we accepted the old material as the old formula for the pyrotechnics. However, with the development of the modern chemistry, light and color effect have become common in fireworks. અહીં આગળ કહે છે કે આધુનિક રસાયણ શાસ્ત્રના વિકાસથી ફટાકડામાં પ્રકાશો અને રંગો એક સામાન્ય બાબત બની ગયેલી છે. બહુ આ કોમન થિંગ છે કે અત્યારની જે મોડર્ન ટેકનિક્સ છે, જે મોડર્ન જે chemistry છે, that's why it might emit the colors and light in the fireworks. In the last century, ગઈ સદીની વાત કરીએ, the discovery of aluminum, magnesium and the titanium which burn at high temperature emitting the bright light dramatically improve the brilliance of fireworks. અને આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે છેલ્લી સદીની અંદર જ્યારે એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ટાઇટેનિયમની શોધ થઈ અને તેને ઊંચા તાપમાને જ્યારે બાળવામાં આવ્યું ત્યારે તે તેજ પ્રકાશ ફેલાવે છે. તેવી જ શોધ ફટાકડાના પ્રકાશમાં પણ નાટ્યાત્મક શૈલીથી રીતે એની અંદર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. Similarly, colors too are a recent development. આમ જોવા જઈએ તો તાજેતરમાં જે કલરની શોધ થઈ તે ખરેખર એ તાજેતરની શોધ છે, એટલે કે હાલમાં જ તેનો વિકાસ થયો છે. The principal color emitters in pyrotechnics were identified after decades of research. અને અહીંયા આગળ કહ્યું છે કે દર્શકોના સંશોધન બાદ પાયરોટેકનિક્સ રંગ ફેલાવનારા મુખ્ય ઘટકો શોધી કાઢવામાં આવે છે. દર્શકોના એટલે ઘણા દશકાઓ સુધી આનું સંશોધન કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ એ કઈ રીતના પ્રકાશ આપે છે તે અહીંયા આગળ શોધી નાખવામાં આવ્યું છે. These colors are formed in one or two ways. અને અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે આ રંગો બે રીતે બને છે. એક યા બે રીતે બને છે, લ્યુમિનિસન્સ એન્ડ ઇન્કેડનિસન્સ. અહીંયા આગળ કહે છે કે લ્યુમિનિસન્સ એન્ડ ઇન્કેડિસન્સ એટલે કે જે લ્યુમિનેસન્સ એન્ડ ઇન્કેડેસન્સ દ્વારા અહીંયા આગળ આ કલર એક યા બે રીતે બનતા હોય છે. Incandescent light is produced when a substance is heat so much that it began to glow. અહીંયા આગળ કહેવામાં આવે છે કે એક પદાર્થને ગરમ કરવાથી બહાર ફેંકાતા પ્રકાશને આપણે અહીંયા આગળ incandescent light કહીએ છીએ. Heat causes the substance to become hot and glow. અને અહીંયા આગળ એવું કહે છે કે ગરમીથી પદાર્થનું જે તાપમાન વધે છે તે પ્રકાશને બહાર ફેંકે છે. જેટલો પદાર્થ અહીંયા આગળ ગરમ થાય છે
તેટલો જ એની ગરમીથી જે પદાર્થ ગરમ થાય છે એટલો જ એ પ્રકાશ બહાર ફેંકે છે. હીટ કોઝિસ ધ સબસ્ટન્સ ટુ બીકમ હોટ એન્ડ ગ્લો. જેટલો અહીં આગળ પદાર્થને ગરમીથી પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે એટલો જ તે પ્રકાશ બહાર ફેંકે છે. ઇનિશિયલી એમિટિંગ ઇન્ફ્રારેડ, then red, orange, yellow and white light as it becomes increasingly hotter. અને કહે છે કે શરૂઆતમાં ઇન્ફ્રારેડ અને તેમજ તેને વધુને વધુ ગરમ થતો જાય, તેમજ લાલ, નારંગી, પીળો અને પછી સફેદ પ્રકાશ બહાર તે ફેંકે છે. When the temperature of fireworks is controlled, અને જ્યારે એ ફટાકડાઓનું તાપમાનને કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે, the growth of its metallic substance can be manipulated to be desired color at the proper time. અને ત્યારે ફટાકડાનું તાપમાન જ્યારે નિયંત્રણમાં લેવામાં આવે છે, નિયંત્રણમાં હોય છે, તેમાં રહેલા ધાતુના પદાર્થો યોગ્ય રીતે ગરમ થાય ત્યારે તે મનગમતો પ્રકાશ બહાર ફેંકે છે. When the metal or when the fireworks thing is heat at the proper temperature, so it produce desired light, it produce desired color. અહીંયા આગળ જ્યારે એને ખૂબ જ તાપમાને જ્યારે ગરમી આપવામાં આવતી હોય છે અને એનું ટેમ્પરેચર જ્યારે કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને જે ગમતો હોય છે મનપસંદ કલર એ પ્રોડ્યુસ થતા હોય છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાર પછી વાત કરીએ બીજા ફકરાની. The principle behind any fireworks is that when heat is applied to fuel, it burns using oxygen. અને જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ પણ ફટાકડાનો જે મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે એ જ્યારે પણ બળતણને ઓક્સિજન મળે છે અને તે ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ઓક્સિજન તેના બળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતું હોય છે. The principle behind any fireworks is that when heat is applied, જ્યારે પણ કોઈ પણ પદાર્થને આપણે સળગાવવો હોય છે તો એનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ હોય છે કે તેને ગરમી પૂરી પાડવામાં આવે છે. And why it is that? Because we applied the oxygen for it. That's why. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે જ્યારે ઓક્સિજન એને પૂરો સપ્લાય કરવામાં આવે છે, the heat is born. બરાબર છે, ત્યારે એ ગરમી આગ પેદા કરે છે. It burns using oxygen. However, because the fuel is packed tightly to keep the heat in the burning take place all of sudden. ત્યારે તે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ આપણે એને બાળવા માટે કરતા હોય છે. તેવી જ રીતે ફટાકડાની અંદર ગરમીનું પ્રમાણ જાળવી રાખવા માટે એ બળતણને એટલું સજ્જડ રીતે ફિટ કરવામાં ભરેલું હોય છે કે બળવાની પ્રક્રિયા અચાનક જ શરૂ થઈ જાય છે. Okay, when we applied the oxygen or when we applied the gunpowder to it, okay, we pack the fire things very tightly. Why? Because it take burn suddenly. તો જ્યારે પણ આપણે એને હીટ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે એ એકદમ સજ્જડ રીતે ટાઈટ પેક કરેલું હોય છે અને જ્યારે પણ ત્યારે આપણે એને જ્યારે આગ આપીએ છીએ અથવા આપણે એને સળગાવીએ છીએ ત્યારે અચાનક એ એક જ ધારી રીતે ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે અને ઇટ ગીવ સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ ટુ ધ અધર્સ. અને ત્યારે એ પ્રકાશ અને અવાજ ઉત્પન્ન કરતું હોય છે. ઇટ કોઝિસ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક લાઉડ નોઇઝ. અને ત્યારે આપણે જોઈએ છે કે તેમાંથી મોટો અવાજ ઉત્પન્ન થતો હોય છે. ધ એકચ્યુઅલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ ઓફ ફાયરવર્ક્સ ઇઝ સિમ્પલ. જ્યારે આ ફટાકડા બનાવવાની જે રીત છે એ બહુ સિમ્પલ છે. ધ રો મટીરિયલ્સ રિક્વાયર આર ફ્યુલ, બાઇન્ડર્સ, ઓક્સિડાઇઝર્સ એન્ડ અ ફ્યુ અધર મટીરિયલ. અને આ ફટાકડા બનાવવાની જે રીત છે એની અંદર આપણે જે જોવા જઈએ તો તેની સામગ્રીમાં ઓક્સિડાઇઝર્સ અને બીજા અમુક કાચા માલની જરૂર પડે છે. The ingredients are ground and mixed well. આ બધી જ સામગ્રીને વાટીને તેનું એક મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. The mixture is pushed through a machine from which it comes out as a long roll or strips and then roll in a cardboard or old newspaper with a fuse. અને કહે છે કે જ્યારે આ બધી સામગ્રીને વાટીને તેનો રોલ તૈયાર કરવામાં આવતો હોય છે તો આ મિશ્રણ એક યંત્રની અંદર નાખવામાં આવે છે જેમાંથી તેના લાંબા વીટા એટલે કે લાંબા રોલ અથવા તેની લાંબી પટ્ટીઓના સ્વરૂપે તેને બહાર પાડવામાં આવે છે. પછી તેને એક પૂઠામાં અથવા જૂના ન્યૂઝપેપરની અંદર લપેટવામાં આવે છે કે વીંટળાવવામાં આવે છે. The greatest danger pyrotechnics is that it deals with fire. અહીં આગળ કહે છે કે પાયરોટેકનિક્સનું સૌથી મોટું જે જોખમ છે
એ તેમાં અગ્નિ સાથે કામ કરવાનું છે. વાય? બીકોઝ વેન ધ પીપલ વર્ક વિથ ધ ફાયર, સો ઇટ ઇઝ ડેન્જરસ ફોર ધ પીપલ. વાય? બીકોઝ whenever we check the industries which they manufacture the fire crackers, okay, so many times the incident happened that the whole the industries were fire and many people were died away. Why? Because always they working with the firecrackers and it is very dangerous for the people who work in that industries. અને જે લોકો આ ફટાકડાની કંપનીઓની અંદર કામ કરતા હોય છે તો હંમેશા તેમની ઉપર એક જોખમ લટકાયેલું કે તોડાયેલું રહે છે કે તેમની જિંદગી પણ દાવ પર લાગી જાય છે અને આખરે તેમની ઘણી વખત એવા પ્રસંગો બને છે કે તેમનું મૃત્યુ પણ થાય છે. The greatest danger of pyrotechnics is that it deals with fire. અને પાયરોટેકનિક્સનું સૌથી મોટું જોખમ એ આગ સાથે કામ કરવાનું છે. The industry is notorious for its accident. અને આ જે ઉદ્યોગો જે ખરા તે તેમના અકસ્માતો માટે જાણીતા છે. વેધર ઇન ધ USA, જાપાન ઓર ઇન્ડિયા, એ પછી અમેરિકા હોય, જાપાન હોય કે ભારત હોય, આવા અકસ્માતો થતા હોય છે જેનાથી તે લોકો જાણીતા છે. Though the mixture is stable, if kept cool and dry, it can catch fire if heat is accidentally applied. અને આ મિક્સચર જે હોય છે, આ જે બ્લાઇન્ડર કરેલું જે પદાર્થ છે એને ઠંડા અને જે આપણે કહીએ છીએ કે ઠંડા અને કોઈ એક જ જગ્યાએ આને સ્ટેબલ કરવામાં આવે છે, પણ જો ભૂલ ચૂકે તેને ગરમી આપવામાં આવી કાં તો તેને ગરમી મળી તો એ તરત જ ફાયર કેચ કરી લે છે. જો આ મિશ્રણ ઠંડુ અને સૂકા પદાર્થમાં રાખવામાં આવે તો કંઈ થતું નથી, પણ જો તેને ગરમી ઉત્પન્ન થાય તો આકસ્મિક રીતે તેમાં આગ લાગી જાય છે. થ્રુ ટુ મચ ફ્રિક્શન સમટાઈમ, અમુક ટાઈમ તો એવું બને છે કે ઘણી વખત ઘણું એવું ઘર્ષણ મળી જાય તો પણ તેમાંથી પણ આગ ફાટી નીકળે છે. ઓર ફ્રોમ અ સ્પાર્ક ઓર એન ઇમ્પેક્ટ, ઘણીવાર વધુ પડતા ઘર્ષણ, તણખાથી અથવા તેના અથડાવાથી પણ આગ લાગી જાય છે. સાયન્ટિસ્ટ આર લુકિંગ ફોર વેઝ ફોર મેકિંગ ફાયરવર્ક્સ સેફર. અને આ જે વૈજ્ઞાનિકો જે ખરા એ ફાયરવર્ક્સને એટલું બધું સરળ બનાવે અને એટલું બધું સુરક્ષિત બનાવવાના જે પ્રયત્નો છે તેમના એ ચાલુ જ છે કે ફાયરવર્ક્સને કેટલું સુરક્ષિત બનાવી શકાય તેવા તેમના પ્રયત્નો આજે પણ ચાલુ છે. ઇન ઇન્ડિયા, ભારતની અંદર ફાયરવર્ક્સ યુઝ ટુ બી ઇમ્પોર્ટેડ ફ્રોમ ચાઇના, કે આ ફાયરવર્ક્સ જે ફટાકડા ખરા તેને એક્સપોર્ટ કરવામાં એટલે કે તેને આયાત કરવામાં આવતા હતા અહીંયા ચીનથી. ડ્યુરિંગ ધ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર, બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ધીઝ ઇમ્પોર્ટ્સ વર સ્ટોપ. અને હવે આ જે આયાત થતી હતી ચાઇનાથી તેની પર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. એન્ડ ધ સેફ્ટી મેચ પ્રોડ્યુસ ઓફ શિવાકાશી ઇન તામિલનાડુ, અને શિવાકાશી જે તામિલનાડુમાં છે જે દિવાસળીનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી હતી, began manufacturing fireworks for Deepavali in 1992. અને ઈસવીસન 1992માંથી જે શિવાકાશી તામિલનાડુમાં આવેલું છે તેને આ ફટાકડા બનાવવાની જવાબદારી તેને લીધી. The country used about 60 crore worth of fireworks and 60 to 70% of these came from શિવાકાશી. અને આ કંપની 60 થી 70 કરોડ જેટલા બરાબર ફટાકડા વેચ્યા છે અને 60 થી 70 કરોડ જેવા શિવાકાશીમાં બનાવેલા હતા. આ જે ફટાકડા આપણે જે સળગાવીએ છીએ એ શિવાકાશીમાં બનેલા છે જે તામિલનાડુમાં આવેલું છે, અને શિવાકાશી જે ખરું એ 60 થી 70 કરોડ જેટલા ફટાકડાનું ઉત્પાદન ત્યાં કરેલું છે. ઇન શિવાકાશી, fireworks are manufactured in a number of small unit. આ શિવાકાશીની અંદર આ જે ફટાકડા જે ખરા એ ઘણા નાના નાના યુનિટોની અંદર બનાવવામાં આવે છે. 3 months before the festival is the busiest time for these units. અને આ યુનિટ જે ખરા આ નાના નાના એકમો ખરા તેમના માટે દિવાળી પહેલાંના જે 3 મહિનાઓ ખરા એ ખૂબ જ વ્યસ્ત હોય છે. Fireworks are transported to every nook and corner of the country. અને એવું કહેવામાં આવે છે કે દરેક નાના એકમો અને દેશને ખૂણે ખૂણામાં આ ફાયરવર્ક આ જે ફટાકડા જે ખરા એ પહોંચાડવામાં આવે છે. ધ વર્કિંગ કન્ડિશન્સ ઓફ ધીઝ યુનિટ્સ આર હાવેવર ફાર ફ્રોમ સેટિસ્ફેક્ટરી. અને કહેવામાં આવે છે કે આ એકમોમાં કામ કરવાની પરિસ્થિતિ બહુ જ સંતોષજનક હોતી નથી.
These are very few testing facilities of quality or uniformity. અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે ગુણવત્તા અથવા એક સરખું ધોરણ જાળવવા માટેની ચકાસણી કરવાની જે સાધન સામગ્રી ખરી એ અહીંયા આગળ બહુ જ ઓછી છે શિવાકાશીની અંદર. એન્ડ હાર્ડલી એન્ડ સેફલી મેઝર ઇન અ ફોર્સ, અને એની સુરક્ષા લગભગ નહીવત હોય છે. એટલે દર વર્ષે શિવાકાશીની અંદર આવા આપણે અકસ્માતો વિશે સાંભળતા હોય છે. ધીસ ઇઝ વાય વી હિટ ઓફ એક્સિડન્ટ્સ ઇન શિવાકાશી યર આફ્ટર યર. એટલા માટે જ શિવાકાશીમાં થતા અકસ્માતો આપણે દર વર્ષે આપણે સાંભળીએ છીએ. It is very difficult to get information on how to manufacture fireworks because it is not considered safe to give everybody to detail. Only a very few reliable person are taught this art. અહીં આગળ કહેવાય છે કે ફટાકડા ઉત્પાદન કેવી રીતે થાય છે તેની માહિતી મળવી બહુ મુશ્કેલ છે આપણા માટે, કારણ કે બધાને આ વિગતો આપવી તે આપણા માટે યોગ્ય ગણાતું નથી, સુરક્ષિત ગણાતું નથી. બહુ થોડા જ વિશ્વાસપાત્ર લોકો છે કે જેમને આ કલા શીખવવામાં આવે છે. ઓકે, ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ મેકિંગ ફાયરવર્ક્સ આર નોટ વેરી ઇઝી એન્ડ નોટ વેરી સેફ ટુ વી ટીચ ઓલ ધ પીપલ હાઉ ટુ મેક ધ ફાયર ક્રેકર્સ. આ ફટાકડા બનાવવાનું જે વિજ્ઞાન છે એ એટલું બધું ઇઝી અને સરળ નથી, અને આ બધું સુરક્ષામય નથી કે આપણે દરેક વ્યક્તિને આની આપણે ડિટેલ આપી શકીએ. દેર આર વેરી ફ્યુ પર્સન હુ નો અબાઉટ ધીસ આર્ટ. અને અહીંયા આગળ ઘણા ઓછા વિશ્વાસપાત્ર લોકો છે કે જેને આ કળા શીખવવામાં આવતી હોય છે અથવા આ કળા વિશે જાણતા હોય છે. ઇન મેની કન્ટ્રીઝ, અને ઘણા દેશોની અંદર ફાયરવર્ક્સ આર નોટ અલાઉડ ટુ બી યુઝ બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. આ ફટાકડા ફોડવા માટે કોઈ વ્યક્તિગત પરમિશન આપેલી હોતી નથી. ઘણા દેશોની અંદર ફટાકડા ફોડવાની કોઈ વ્યક્તિગત પરમિશન કાં તો અલાઉ કરવામાં આવતું નથી. ઓનલી કોમ્યુનિટી ડિસ્પ્લે સ્પેશિયલાઇઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એક્સપર્ટ આર અલાઉ. અહીંયા કહે છે કે નિષ્ણાંતોની મદદથી ખાસ આયોજિત સાર્વજનિક પ્રદર્શનો અને પરવાનગી આપવામાં આવે છે. અમુક લોકોને કોઈ સામાજિક કાર્યક્રમમાં કાં તો કોઈ ખાસ એવા પ્રોગ્રામમાં અમુક એક્સપર્ટ દ્વારા જ તેમને ફટાકડા સળગાવવાની કાં તો ફટાકડા ફોડવાની પરમિશન આપવામાં આવતી હોય છે. અ ગ્રેટ ડીલ ઓફ કેર ઇઝ ટેકન ફોર સેફટી એટ ધીસ ડિસ્પ્લે. અને આ સમયે આ પ્રદર્શનોની અંદર સુરક્ષાની ખૂબ જ કાળજી લેવામાં આવતી હોય છે અને ત્યાર પછી તેમને પરવાનગી આપવામાં આવતી હોય છે. હાવેવર, સામાન્ય રીતે સિન્સ ઇવન ચિલ્ડ્રન આર અલાઉડ ટુ પ્લે વિથ ફાયરવર્ક્સ ઇન ઇન્ડિયા. સામાન્ય રીતે આપણે જોવા જઈએ તો ભારતની અંદર નાના બાળકોને પણ પરવાનગી આપેલી છે કે ફટાકડા ફોડી શકે છે. કારણ અહીંયા આગળ આપણે વાત કરવામાં આવે છે કે ભારતમાં તો બાળકોને પણ ફટાકડા સાથે રમવા દેવામાં આવતા હોય છે તેવી પરવાનગી આપેલી હોય છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ઓબ્ઝર્વ સર્ટેન સેફ્ટી રૂલ્સ. પણ અમુક ચોક્કસ સુરક્ષાના નિયમોનું આપણે પાલન કરવું પડે છે, ત્યારબાદ જ બાળકોને અહીંયા આગળ પરમિશન આપવામાં આવતી હોય છે. ફાયરવર્ક્સ શુડ બી સ્ટોર્ડ. આ ફાયરવર્ક્સને જ્યારે સંગ્રહ કરવાનો હોય છે એન્ડ ઇટ વિથ કેર, અને કાળજીપૂર્વક એનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. દે શુડ નેવર બી સ્ટોર ઓર અનપેક નિયર ફ્લેમ. કોઈ પણ હીટર અથવા ગેસના બોટલ આગળ આને સ્ટોર કરવામાં આવતું નથી. નિયર અ ફ્લેમ ઓર ગેસ સિલિન્ડર ઓર હીટર. હીટર હોય, ગેસનું સિલિન્ડર હોય અથવા જ્યોત સળગતી હોય એવી કોઈ પણ જગ્યાએ આ ફાયરવર્ક્સ જે ફટાકડા ખરા તેને સ્ટોર કરવામાં આવતું નથી. One should never wear long, loose clothes or nylon clothes when lighting crackers. બરાબર છે. કોઈ એક ફટાકડા ફોડતી વખતે લાંબા ઢીલા કપડાં અથવા નાયલોન કપડાં પહેરતું નથી અથવા નાયલોન કપડાં પહેરે નહીં. એન્ડ સિન્સ ધ પાવડર ઇન ક્રેકર્સ ઇઝ પોઈઝનસ. અને કહે છે કે ફટાકડામાં વપરાતો જે પાવડર છે એ ઝેરી પદાર્થ હોય છે. ધે શુડ નેવર બી કેરી લૂઝ ઇન યોર પોકેટ ઓર યોર હેન્ડ. અને તેને તમે તમારા ખિસ્સામાં કે તમારા હાથમાં રાખશો નહીં. ફાયરવર્ક્સ શુડ નેવર એવર બી લીટ ઇનસાઇડ અ હાઉસ. આ ફટાકડાને ઘરની આસપાસ ક્યારે પણ ફોડશો નહીં, સળગાવશો નહીં. નેવર બેન્ડ ઓવર અ ફાયરવર્ક્સ વેન યુ આર લાઇટનિંગ ઇટ એન્ડ નેવર યુઝ ફાયરવર્ક્સ ટુ ફ્રાઇટન પીપલ. ફટાકડા ફોડતી વખતે તેની પર નીચા નમીને જોવું નહીં અને લોકોને ડરાવવા માટે આ ફટાકડા ફોડવા નહીં. If in spite of
being careful, you do get a burn, go to a doctor instead of applying oil or ointment. અહીંયા કહે છે કે સાવધ રહેજો, છતાં તમે દાઝી જાઓ તો તેલ અથવા મલમ લગાવવાના બદલે તરત જ ડૉક્ટરનો તમે પ્રયાસ કરજો. With a care and consideration, we can make our favorite festival a much safer one. અહીંયા કહે છે કે કાળજીપૂર્વક અને સાવધાનીપૂર્વક આપણે આપણા આ મનગમતા તહેવારને ઘણો સુરક્ષિત રીતે આપણે મનાવી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, dear students, we know that the many times after the Diwali we heard the news from the newspaper that many boys or many girls or many people get fire or they burn with the firecrackers. So why it is happen? Why? Because we not care for it. We always lit it for the frightening the people. આપણે લોકોને ડરાવવા માટે સળગાવતા હોય છે. Always we carried the firecrackers in our hand or our pocket, and that's why sometime what happen, we burn our body, okay, with these firecrackers. અને આપણે આ જ firecrackers થી આપણા શરીરને સળગાવી દેતા હોય છે. So we the government not allow us, government not give that you can not burn the firecrackers. ગવર્મેન્ટ આપણને ફટાકડા સળગાવવા માટે રોકતી નથી. We play with the fire with our safety and some base of principles. આપણે ફટાકડા સળગાવવાના છે, પણ અમુક સિદ્ધાંતો પર રહીને અને અમુક સુરક્ષા રાખીને. અને whenever we get fired or whenever we get burn our body, so immediately we contact the doctor. We cannot apply oil or ointment. આપણે કોઈ મલમ કે તેલ લગાવવાની જરૂર નથી. જ્યારે પણ આપણે દાઝી જઈએ છીએ ત્યારે આપણે તરત જ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી રહે છે. વાય? બિકોઝ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ આગ સાથે રમવું, પ્લેઇંગ વિથ ફાયર, એન્ડ વી હેવ ટુ એન્જોય અવર ફેસ્ટિવલ દિવાળી વિથ ધ very carefully and very safe. આપણે આપણા આ તહેવારને બહુ કાળજીપૂર્વક અને સેફ રીતે એને ઉજવવાનો છે. ઓકે, નાઉ ધ લેસન ઇઝ ઓવર. ઓનલી ફ્રોમ ધીસ લેસન વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ ક્વેશ્ચન આન્સર ફ્રોમ ધ ગિવન પેરેગ્રાફ, એન્ડ વન કાઇન્ડ ઓફ શોર્ટ નોટ મે બી આસ્ક ફ્રોમ ધીસ લેસન. ઓકે, fireworks. Later on I will explain the short note on the board, and the another video sent to you. You can prepare from the videos and check the translation of the lesson also. Okay, now the today lesson, the part 1 of the 5th lesson, playing with fire, is over, is finished here.